So in the syllabus যেখানে বলা রয়েছে that we will be discussing about the tribes, সেখানে the initial discussion regarding tribe is already done. তোরা বুঝতে পেরেছিস সেখানে আমি কি বলেছি, what is tribe, how the term tribe came from related words, এবং how tribal society is unique from the rest of the societies. সেটা বলতে গিয়ে আমরা এটাও আলোচনা করেছি that there are contradictions in terms of understanding of and there are confusions whether we can define somebody as a tribe or not. Yes. হ্যাঁ, সেটাই তো আমরা আগের দিন আলোচনা করলাম that their society is mostly based on kinship and lineage, and according to that kinship system and lineage system they make a lot of decisions in the society, যেটা আমরা করি না. ইনফ্যাক্ট সেইটার এতরেই প্রশ্নটারই কিছুটা আনসার আমরা আজকে পাবো when we will discuss the first theoretical aspect of the tribal society. In the first theoretical aspect of tribal society যেটা আমাদের সিলেবাসে বলা রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রাইব অ্যাজ এ প্রি-পলিটিক্যাল অ্যান্ড প্রি-কন্ট্রাকচুয়াল সোসাইটি ইন দ্য ইভলিউশনারি স্কিমা. আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে দ্যাট ট্রাইবাল সোসাইটি ইজ দ্য মেটেরিয়াল অর দ্য ট্রাইবাল লাইফস আর দ্য মেটেরিয়ালস হুইচ হেল্পড এক্সপ্লেনিং দ্য 19th century evolutionism. সো দ্য 19th century evolutionism নিয়ে যদি আমরা দু চারটে কথা বলতে চাই তাহলে কি বলবো সেটা দিয়ে আমি আজকে প্রথম ক্লাসটা শুরু করছি, এবং তারপরে উই উইল গো ইনটু দ্য ডিটেলস অফ why pre-political and pre-contractual society, or why we call tribal society as pre-political or pre-contractual society. So when we talk about tribes as pre-political and pre-contractual society, what we mean by it, আমরা এটা বলতে কি বোঝাতে চাইছি? So when we talk about tribal society as pre-political society or pre-contractual society, we are essentially talking about 19th century evolutionism and also some of the later theories. কিন্তু আমাদের সিলেবাসে we cannot really dwell with the later theories, but we will be talking mostly on 19th century evolutionism. আমি তোদের বোঝার জন্য কিছুটা পরের কিছু theoretical referencesও আমি টানবো so that you can understand it better. So what was 19th century evolutionism? If we really want to understand what is the pre-political or pre-political or pre-contractual society, what was 19th century evolutionism? 19th century evolutionism essentially talked about progress as an unilinear direction. Progress or advancement of society in a single line of evolution. This is বুঝতেই পারছিস, this is inspired by Darwin and his theory. Okay? So Darwinian theory কেই finally কাজে লাগানো হচ্ছে in order to explain social change, সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য. So who are the scholars? কারা এটা স্কলার ছিলেন? তাদেরকে বলা হয় armchair anthropologists. Why they are called as armchair anthropologists? Because they never did field work. তাদের ফিল্ড ওয়ার্কের এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা ছিল না. তাদের সবারই ফিল্ড ওয়ার্কের এক্সপিরিয়েন্স ছিল এরকমটা নয়, কিন্তু ইনফ্যাক্ট লুই হেনরি মর্গ্যান নিজেই কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক করেছিলেন, কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যাজ আ সাইন্টিফিক what should I say, as a scientific enterprise was not developed at that period of time. বরং তাদের এই যে idea of progress from one stage to another, this was based on the accounts provided to them by the missionaries. যখন নাকি যদি আমরা একটু ইম্যাজিন করি ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড, তখন কলোনি তৈরি করার জন্য যেসব ব্রিটিশ অফিসাররা যেতেন তারা দুভাবে কলোনি তৈরি করার চেষ্টা করতেন. একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি বাই ফোর্স অ্যাপ্লাই করে করছো, একটা হচ্ছে বাই ইউজিং সাম বিজনেস ট্রানজ্যাকশন, আরেকটা হচ্ছে
বাই কনভার্টিং পিপল টু ক্রিশ্চিয়ানিটি, খ্রিস্ট ধর্মে লোকজনকে দীক্ষিত করে নেওয়ার মাধ্যমে। তো আ লট অফ মিশনারিজ ওয়ের ডিপ্লয়েড টু আন্ডারটেক দিস কনভার্সন। এই কনভার্সনটা করার জন্য প্রচুর মিশনারিজরা বেরোতেন এবং তাদের প্রচুর অ্যাকাউন্ট ছিল রিগার্ডিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ সোসাইটি। অন্যান্য জায়গায় কীরকম সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের কীরকম অ্যাটিটিউড, তারা কী কী নিয়ে ব্যস্ত, তাদের রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস কেমন, তাদের সোসাইটাল স্ট্রাকচার কেমন, অল দিস ওয়ের ডকুমেন্টেড বাই দ্য মিশনারিজ। ওকে, এবং তাদের কাছ থেকে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা এই ন্যারেটিভগুলোকে জোগাড় করতেন। অ্যান্ড দে থট অফ অ্যারেঞ্জিং সোসাইটিস ইন্টু ডিফারেন্ট টায়ার্স। ফর এক্সাম্পল, if we talk about লুই হেনরি মর্গ্যান, LH মর্গ্যান, যার কথা আমাদের পড়তে হবে, সিলেবাসেও রয়েছে, তার যে বইটা এনশিয়েন্ট সোসাইটি, this book was published in 1877. Okay, in this book he classified societies into 3 stages. What are those stages? Savagery, barbarism, civilization. সো তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো আমি এটার উপর ডিটেল দিয়ে দেবো। গত বছর অবশ্য আমি পড়িয়েছিলাম। হ্যাঁ, সো কোন সময়টা হচ্ছে স্যাভেজারি, কোন সময়টা বারবারিজম, কোন সময়টা সিভিলাইজেশন, সেটা নিয়ে ওনার একদম স্পেসিফিক টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট স্কিম আছে। অর্থাৎ পটারি ডিসকভারি করলে পরে তুমি আপার স্যাভেজারি বলছো, বোয়ান আলো ডিসকভারি করলে পরে তুমি লোয়ার স্যাভেজারি বলছো। এইরকম যে স্টেজগুলো, এইগুলোর একদম ধরে দেওয়া আছে। আই ক্যান শেয়ার দ্য মেটেরিয়াল উইথ ইউ, দ্যাটস নট আ প্রবলেম। কিন্তু আমাদের যেটা এইটা বোঝার জন্য দরকার সেটা হচ্ছে এই স্কিমটা যখন তাকে তৈরি করা হলো, বা সে অর্থ দেখতে গেলে ইফ উই লুক অ্যাট এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলারের যে বইটা, সেটা বেরিয়েছিল 1871। ঠিক আছে, সেটাতে উনি বলেছিলেন দ্য কনসেপ্ট অফ কালচারাল সার্ভাইভাল। উনি বলছেন যে আমাদের যে সোসাইটিতে এরকম আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই যেগুলোর এখন ফাংশনাল ভ্যালু খুব একটা নেই, উই আর নো লঙ্গার ইউজিং ইট, বাট দে আর দেয়ার। ফর এক্সাম্পল পটারি, যদি আমি সে অর্থে দেখি, আমরা মাটির পাত্রকে এখন রোজ খাই না, বাট পটারি ইজ দেয়ার। হি সেজ দ্যাট দিজ আর দ্য ট্রেডস অফ পাস্ট। এটা আগের মানুষের যে সভ্যতা, সেটা আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি, ইভেন দো ইট ইজ নো লঙ্গার নিডেড। এবং তার বক্তব্য হচ্ছে যে দিস ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ সোশ্যাল ইভলিউশন, দ্যাট উই হ্যাভ ইভলভড ফ্রম ওয়ান স্টেজ টু অ্যানাদার। ইনফ্যাক্ট এই সময় যদি আমরা বিভিন্ন স্কলারদেরকে দেখি, দুর্খেইম বল, আমরা স্যার হেনরি মেইনের কথা এখানে পড়ব, স্যার হেনরি মেইন, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু এভলিউশনকে বোঝার চেষ্টা করছে, হিউম্যান এভলিউশনকে বোঝার চেষ্টা করছে। সেইখানে ট্রাইবরা কী রোল প্লে করছে, এক্সিস্টিং ট্রাইবরা কী রোল প্লে করছে, এক্সিস্টিং ট্রাইবদেরকে তারা এক্সাম্পল হিসাবে ব্যবহার করছে। So tribes are actually providing the raw materials or the raw data. Tribes are the raw data to support the evolutionary scheme. ইভলিউশনের যে স্কিমটা, সেই স্কিমটাকে সাপোর্ট করানোর জন্য যে তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই মেটেরিয়ালটা তারা ট্রাইবাল সোসাইটি থেকে এক্সট্র্যাক্ট করছে। সো দে আর রিপ্রেজেন্টিং ট্রাইবাল সোসাইটিস অ্যাট এক্সিস্টিং ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ হিউম্যান এভলিউশন। এবং তাদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য যে এই ট্রাইবাল সোসাইটিগুলো দে ওভার টাইম উইল ইমপ্রুভ দেমসেলভস to reach up to the condition of civilization. This theory is definitely ethnocentric. আমরা জানি কেন এটাকে ethnocentric বলা হয়েছিল, because they have kept their society at the top and they have discussed all other societies at the bottom, right? So এই কারণে এটাকে ফ্রা বোয়া এই থিওরিটাকে ডিসকার্ড করার জন্য বলেছিলেন। এবং উনি একটা অল্টারনেটিভ থিওরি দিয়েছিলেন, যেটাকে উনি বলেছিলেন যে হিস্টোরিক্যাল পার্টিকুলারিজম। অর্থাৎ সোসাইটি যে প্রোগ্রেসটা হচ্ছে, সেটাকে প্রোগ্রেস হিসাবে না দেখে উনি বলছিলেন যে উই শুড সি সোসাইটি ইন টার্মস অফ জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন। সো ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট অফ অরিজিন
আ কালচারাল ট্রেট ইজ স্প্রেডিং টু অ্যানাদার প্লেস। একটা জায়গায় একটা কিছু ডিসকভারি হচ্ছে, সেটা আরেক জায়গায় গিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এরকমভাবে সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসছে, এরকমভাবে সোসাইটি এগোচ্ছে। এর অনেক পরবর্তীকালে আমরা এটাও পড়েছি দ্যাট উই হ্যাড কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আইডিয়া অফ এভলিউশন হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ নিও ইভলিউশন। তো নিউ ইভলিউশনিজম বোধ হয় আমি এখনও পড়াইনি, ওটা পরের সেমিস্টারে আছে, তোরা পড়বি। হ্যাঁ, ফার্স্ট সেমিস্টারে জাস্ট বলেছিলাম, বাট ইট ওয়াজ নট দেয়ার ইন দ্য সিলেবাস। ইন দ্য নিও ইভলিউশন স্কলার্স লাইক তোর লেসলি হোয়াইট, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ভি গর্ডন চাইল্ড, তারপরে হচ্ছে জুলিয়ান স্টিওয়ার্ট, এরা বলছেন যে এভলিউশন ব্যাপারটা একটা লাইন দিয়ে হয় না। এই যে এখানে আমি একটা লাইন টেনে বলছি যে এইখান দিয়ে সবাই হচ্ছে, এরা বলছেন এই একটা লাইন দিয়ে হয় না। এখন এতগুলো কথা আমি কেন বলছি? এতগুলো কথা আমি এই কারণেই বলছি, এই দিস এন্টায়ার আইডিয়া অফ সোশ্যাল এভলিউশন is rooted from the recognition of the differences between the tribes and the non-tribes, tribes and the so-called civilized society. এই যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটাকে স্টাডি করার জায়গা থেকে কিন্তু ইনফ্যাক্ট অ্যানথ্রোপোলজির জন্ম, ঠিক আছে? এবং এই ট্রাইবাল সোসাইটিকে বলা হচ্ছে প্রি পলিটিক্যাল অ্যান্ড প্রি কন্ট্রাকচুয়াল সোসাইটি। Why they are calling it as pre-political and pre-contractual society, এইটা বোঝার জন্য আমাদের আরেকটু যে থিওরিগুলোর কথা সিলেবাসে দেওয়া নেই, আর দু একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট ডেভেলপড বাই ইভান্স প্রিচার্ড আর মিয়ার ফোর্স বলে দুজন বিখ্যাত অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ছিলেন, ইভান্স প্রিচার্ড, মিয়ার ফোর্স। তারা দুজনে মিলে একটা বই লিখেছিলেন, আরও অনেক লিখেছিলেন, বাট তাদের দুজনের যে বইটা সবচেয়ে বেশি ওয়াইডলি রেড বুক ইজ নোন অ্যাজ আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম। ইন দ্য আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম ইভান্স প্রিচার্ড একটা ট্রাইবের ওপরে, একাধিক ট্রাইব, বাট ওখানে একটা ট্রাইবের কথা বলেছেন, আর মিয়ার ফোর্স আরেকটা ট্রাইবের কথা বলেছেন, নুয়ের আর ট্যালেন্সাই। নুয়ের অ্যান্ড ট্যালেন্সাই আর দ্য টু ট্রাইবস ওয়্যার দিস স্কলার্স হ্যাভ ওয়ার্কড। তারা এর ওপরে রিসার্চ করে দেখছেন যে দিজ সোসাইটিস, নুয়েরদের মধ্যে বোধহয় স্টেট সোসাইটি রয়েছে যাদের সেপারেট ইনস্টিটিউশনস ফর ল অ্যান্ড অর্ডার রয়েছে, কিন্তু তালেন্সাইদের মধ্যে নেই। ইফ আই এম রিমেম্বারিং ইট কারেক্টলি, একবার দেখে নিতে হবে, তোরা দেখে নিতে পারিস সেটা। নুয়ের আর তালেন্সাইনের মধ্যে একটাতে হচ্ছে যে সেপারেট অর্ডার কিপিং অর্গানাইজেশনস রয়েছে, আরেকটাতে সেপারেট অর্ডার কিপিং অর্গানাইজেশনস নেই। হোয়াট ইজ অর্ডার কিপিং অর্গানাইজেশন ইফ আই আস্ক? Very good, very good. So they will keep the social order intact. What is social order? Social order is an equilibrium where you don't fight every day. আমরা কি প্রত্যেক দিন ঝগড়া করি না? Why we don't fight every day? Primarily because there are order keeping institutions. So ধর আমার প্রচণ্ড রাগ হলো, তুই ক্লাসে আসতে দেরি করেছিস, সেটা তোরা কালকে আগের দিন করেছিলি, আমি সুধিস্মিতাকে বকে ঝোঁকে দিলাম, কিন্তু ধর ঠাস করে আমি একটা চল লাগিয়ে দিতে পারবো না। কেন পারবো না? এটা আসতে 20 বছর হলে হতো, কিন্তু এখন হবে না। কেন হবে না? ইয়েস, ইফ আই ডু দ্যাট I will not only lose my job, I may end up in jail, right? তার মানে এটা করা যায় না। কেন করা যায় না? বিকজ উই হ্যাভ অর্ডার কিপিং ইনস্টিটিউশনস। আই এম জাস্ট গিভিং ইউ আ ভেরি এভরিডে টাইপ অফ অ্যান এক্সাম্পল। তার মানে সমাজে আমাদের অর্ডার কিপিং ইনস্টিটিউশনস রয়েছে। এখন এই অর্ডার কিপিং ইনস্টিটিউশনস কোনগুলো আমাদের সমাজে? উই হ্যাভ লাইক পুলিশ ফোর্স, উই হ্যাভ মিলিটারি, উই হ্যাভ প্যারামিলিটারি ফোর্সেস, উই হ্যাভ কোর্টস, রাইট? কোর্ট রয়েছে, সব রয়েছে। সো আ সোসাইটি লাইক আওয়ার্স রিকোয়ার্স সেপারেট অর্ডার কিপিং অর্গানাইজেশনস। এবং আমাদের এই সোসাইটিতে এই অর্ডার কিপিং অর্গানাইজেশনগুলো কীভাবে পরিচালিত হয়? থ্রু পলিটিক্স। থ্রু পলিটিক্স। হোয়াট ইজ পলিটিক্স ইফ আই আস্ক? আগের দিন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ও ছিল না। Selection is one part. Selection is just one part, that you are selecting who will be head of the order keeping institution. Social beliefs
Politics is basically decision making. So when you have to make decisions, you have to have a political organization. For example, whatever policies that are taken up, আমাদের দেশে যা যা পলিসি নেওয়া হয়, যা করা হয়, সেই পলিসিগুলো কোথা থেকে তৈরি হয়? From the parliament and from the assembly. So parliament আর অ্যাসেম্বলিতে কী হয়? পলিসিগুলোকে আনা হয়, বিল আকারে আনা হয় এবং সেগুলোকে নিয়ে চর্চা হয়. They will like go for a debate. What are the pros, what are the cons, what can be the consequences, etc. এবং তারপরে that bill will convert into a policy. রাইট? বোঝাতে পারছি আমি? তার মানে এই পলিসিটা টেকনিক্যালি কারা বানাচ্ছে? টেকনিক্যালি ওই লোকগুলো বানাচ্ছে. আসলে কাদের হয়ে বানাচ্ছে? আমাদের হয়ে বানাচ্ছে, বিকজ উই হ্যাভ ভোটেড দেম. দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য আইডিয়াল কন্ডিশন অফ পলিসি মেকিং. সো পলিটিক্স ইজ নাথিং বাট ডিসিশনস. ডিসিশনস অফ হোয়াট? ডিসিশনস অফ, যদি আমরা খুব সিম্পল ওয়েতে বলি, তাহলে পলিটিক্স ইজ দ্য ডিসিশন অফ হু উইল গেট হোয়াট, when, how and why. কে পাবে, কতটা পাবে, কেন পাবে এবং কিভাবে পাবে. এই পুরো ইটস আ বিগ ডিসিশন. আমরা জাস্ট 4টে লাইনে বললাম হু উইল গেট হোয়াট, when, how and why. এই যে 4টে বিষয়, হোয়াট, when, how and why, এই 4টে বিষয়ের জন্য কোঅপারেশন হতে পারে, কোয়ালিশন হতে পারে, ডিবেট হতে পারে, যুদ্ধ হতে পারে. এই 4টে বিষয়ের জন্যই কিন্তু এটা হতে পারে. রাইট? সো রেঞ্জিং ফ্রম ফ্রেন্ডলি ডিসকাশন, যে কেক কাটা হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টে কেক আনা হয়েছে, সেই কেকের পিসটা কীভাবে কাটা হবে এবং কে কতটা পিস খাবে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা থেকে ঝগড়া হতে পারে, হাতাহাতি হতে পারে, সেটা থেকে মারামারি, খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে. পলিটিক্স ইজ লাইক দ্যাট, যদি আমরা খুব খুব স্মল স্কেলে ভাবি. ফর এক্সাম্পল, ইফ আই সে যে ধরো আজকে একটা কেক কেনা হয়েছে, তো আমরা 4 জন আছি, তো 4 জনের মধ্যে কেকটা কি ইকুয়ালি ভাগ করে দেওয়া হবে? ইকুয়ালি ভাগ করে দেওয়া হবে? সেটাই কি ঠিক হবে ইকুয়ালি ভাগ করে দিলে? নাকি আমাকে একটু জানতে হবে যে কার আজকে সকালবেলা আসতে গিয়ে ব্রেকফাস্ট মিস হয়ে গেছে, তাকে আমার একটু বড়ো সাইজের দেওয়া উচিত, তাই না? ধর সুতিস্মিতা আগের দিন ঝাড় খেয়েছে আমার কাছে, ও আজকে 7টায় বেরিয়ে পড়েছে, যাতে বকুনি না খায়, ব্রেকফাস্ট না করে বেরিয়েছে, তাহলে বড়ো পিসটা মানে এমনভাবেই কাটতে হবে যে ওর জন্য একটা বড়ো পিস থাকে, বেচারি খেয়ে বেরোয়নি. অনুরাধা বলতে পারে যে আমরা সবাই স্টুডেন্ট, আমাদেরকে ইকুয়ালি দিতে হবে স্যার, কিন্তু ফাইনালি ডিসিশনটা এরকম হতেই পারে যে খেয়ে আসেনি তাকে আমি বেশি দিলাম, এবং তাতে বাকিরা অপছন্দ হলেও ইট ইজ দেন কামস দ্য কোয়েশ্চেন অফ জাস্টিস. শুধুমাত্র ডিম্যান্ড করলেই হবে না, ইউ অলসো হ্যাভ দ্য সেন্স অফ জাস্টিফিকেশন. এরকম দিজ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং ইস্যুস. ওকে, সো লেট আস গো ব্যাক টু দ্য প্রি পলিটিক্যাল মোড. এখন এই নুয়ের তালেন্সাই এদেরকে স্টাডি করতে গিয়ে ইভান্স প্রিচার্ড এবং মিয়ার ফোর্স দেখছেন যে এই ধরনের সোসাইটিতে আলাদা পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন নেই. সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, হাউ ডু দে মেনটেন দেয়ার সোশ্যাল অর্ডার? রাইট. So they are maintaining their social order by using kinship, family, lineage, etc. Now think about our first class on tribe. When we talked that tribes are primarily dominated by the notions of kinship, lineage, family, etc. Okay, তার মানে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে this is pre-political society. Now think about contract, think about our relations, আমার সম্পর্ক তোদের সঙ্গে. What sort of relationship do I have with you people? আগের দিন আমরা বলেছিলাম ইটস আ কন্ট্রাকচুয়াল, ইটস প্রাইমারিলি আ কন্ট্রাকচুয়াল. যে কারণে আমি ওকে চাইলেও চাঁটি মারতে পারবো না, বিকজ উই হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট. রাইট? আমি ওকে চাঁটি মারলে আই উইল ব্রিচ দ্য কন্ট্রাক্ট. আমার কিন্তু ওকে বকুনি দেওয়াটাও ইনফ্যাক্ট কতটা ঠিক আমি জানি না. ধরো ও বলতেই পারে যে স্যার আমার 75% আমি বুঝে নেব, আমি দেরি করে এসে আপনি আমার বকছেন কেন, বললে কিন্তু আমার কিছু বলার নেই, কারণ আই হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু স্টপ হার ফ্রম অ্যাপিয়ারিং ইন অ্যান এক্সাম ইফ শি ইজ লেস দ্যান, শি ইজ ইরেগুলার অ্যান্ড শি হ্যাজ লেস দ্যান 75% অফ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স. তার বাইরে কিন্তু আমার টেকনিক্যালি কিছু বলার অথরিটিই নেই. তাহলে আমি বললাম কী করে, কোন ভরসায় বললাম? রাইট, ফ্রেন্ডশিপ, কিনশিপের ওই ইনফর্মাল জায়গাটা থেকে. So when we talk about contractual society, so when we say that our society is primarily a contractual society, we must also remember that we have both contractual and informal non-contractual relationships as well, and both of these are coexisting.
আমি তোদের ওপরে এই অধিকারটা ফলাতে পারি বিকজ আই এম ইউর টিচার। আমার তোর সঙ্গে কন্ট্রাক্টের বাইরেও সম্পর্ক আছে। তুই আমাকে কন্ট্রাকচুয়াল যদি হয় তাহলে 5টার পরে ফোন করলে আমি ফোন ধরবো না, বলো এই ফোন করেছিস কেন, কন্ট্রাক্টে নেই এটা। বিবাহটা কন্ট্রাকচুয়াল এবং একই সঙ্গে নন কন্ট্রাকচুয়াল। হ্যাঁ, সো এবারে বলা হচ্ছে যে এই সোসাইটিগুলোতে যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্যাট অর্ডার কিপিং মেকানিজম ইজ প্রাইমারিলি বেসড অন কিনশিপ লিনিয়েজ এটসেট্রা। সো দিস ইজ অলসো আ pre-contractual society. So tribes are both pre-political and pre-contractual society. এইবারে যদি আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলি, এইবারে যদি আমরা একটুখানি চলে আসি লুই হেনরি মর্গ্যান এবং স্যার হেনরি মেইনের প্রসঙ্গে। লুই হেনরি মর্গ্যান তার দুটো বই ছিল, একটি হচ্ছে এনশিয়েন্ট সোসাইটি 1871 আর আরেকটা হচ্ছে সিস্টেমস অফ কনসাংগুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি ইন হিউম্যান ফ্যামিলি। ঠিক আছে, সরি এনশিয়েন্ট সোসাইটি হচ্ছে 1861 আর সিস্টেমস অফ কনসাংগুইনিটি এটা হচ্ছে 1871। আমি দিয়ে দেবো, নোটের মধ্যে এগুলো দেওয়া আছে, এত ডেট ফেট মনে থাকে না। এই দুটো বইয়ে উনি সে অর্থে দেখতে গেলে প্রথম ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য ট্রাইবাল সোসাইটি ওয়াজ মেড আ সিস্টেমেটিক এন্টারপ্রাইজ। এই সময় থেকেই কিন্তু ট্রাইবাল সোসাইটির দিকে নজর আসতে শুরু করলো। এর পেছনেও একটা ইতিহাস আছে, সেটা আমি ছোটো করে তোদেরকে বলি, সেটা খুব বড়ো করে বলার আমার সুযোগ নেই। সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই পুরো পিরিয়ডটাতে যে থিওরিগুলো ডেভেলপ করছে, এই যেমন ধর আমি বললাম ইভলিউশন ইজ বেসিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই ডারউইনস থিওরি অফ ইভলিউশন, বা ইভলিউশন তখন ইভলিউশন নেই, তখন একটা সবচেয়ে ডমিনেন্ট একটা প্যারাডাইম। কিন্তু এই ইভলিউশন আসলে কি? ইভলিউশন আসলে কিন্তু ন্যাচারাল সায়েন্সের থিওরি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা পার্ট, ন্যাচারাল সায়েন্সের এন্টারপ্রাইজ। তো এই সময়টাতে সোশ্যাল সায়েন্স ওয়াজ ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই ন্যাচারাল সায়েন্সেস। ন্যাচারাল সায়েন্স কী করে? ন্যাচারাল সায়েন্স বলে যে তুমি যদি ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ থিংস ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু গেট অ্যাট টু দ্য এলিমেন্টারি লেভেল, তাই না? সো ইফ ইউ রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু নো অ্যাবাউট দিস থিং, তোকে জানতে 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 এর একেবারে অ্যাটমিক লেভেলে পৌঁছলে ভালো। কেন? বিকজ অফ দ্য বিলিফ দ্যাট ইফ ইউ গো টু দ্য স্মলেস্ট পসিবল ইউনিট অফ এনি অবজেক্ট, you will know how that object is formed by integrating many of such smallest possible units. স্মল ইউনিটগুলো একসঙ্গে হয়ে হয়ে কীভাবে এই অবজেক্টটা তৈরি হচ্ছে। সিমিলার আইডিয়া ওয়াজ ভেরি মাচ ডমিনেটিং ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, স্পেশালি ইন অ্যানথ্রোপোলজি। So people were looking for a way to reach to the elementary level of society. অর্থাৎ আমার সমাজের এলিমেন্টারি লেভেলে আমি পৌঁছতে চাই। সেটা তারা কী মনে করলেন? তারা মনে করলেন যত সিম্পল সোসাইটি হবে তত এলিমেন্টারি লেভেলে আমি পৌঁছতে পারবো। সো দেয়ারফর দে থট দ্যাট উই শুড লুক অ্যাট দ্য ট্রাইবাল সোসাইটি। এগেইন ইট ক্যান বি কন্টেস্টেড. Again we can say that this is ethnocentric. How can you say that tribal society is not complex? Tribal society is also complex, but this is how they thought. এরকমভাবে ওরা ভেবেছিল যে ওদের সিম্পল টেকনোলজি আছে, ওরা গ্রামে থাকে, তাহলে ওদের সমাজ বোধহয় কমপ্লেক্স নয়, হুইচ ইজ রং। বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া অফ দ্যাট টাইম। আমরা যখন নাকি 19th সেঞ্চুরি ইভলিউশনিজম পড়বো, তখন আমাদের 19th সেঞ্চুরি ইভলিউশনিজমের মতো করেই পড়তে হবে। সেটা তো পরবর্তীকালে ক্রিটিসাইজ হয়েছে, সেটা আমরা জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, ফর্মুলায় ফেলে দিয়ে ব্যাপারটা করা ঠিক। সো মর্গ্যান এমফাসাইজ দ্যাট ইভেন দো দেয়ার ইজ এ জেনারেল অ্যাবসেন্স অফ স্টেট সিস্টেমের মতো সিস্টেম যদিও নেই ট্রাইবাল সমাজে, ট্রাইবস আর কোয়াইট অর্গানাইজড অ্যান্ড ডিসিপ্লিনড সোসাইটি। ট্রাইবরা যথেষ্ট অর্গানাইজড এবং ডিসিপ্লিনড সোসাইটি। সেটা কেন হচ্ছে? কিনশিপ, ফ্যামিলি, লিনিয়েজ, ময়টি, ফ্যাক্টরি, এদের দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে। অ্যান্ড এগেইন এজ সেট রিলেশনশিপস। এজ সেট মানে কি? সিনিয়র জুনিয়র সম্পর্ক। ধর আমার ছোটোবেলার কথা বলছি, আমি স্কুলে পড়তাম, সেই স্কুলে তো আমরা সাইকেলে যেতাম আর কি। তো কখনো কখনো এরকম হতো, আমাদের ওইদিকে তখন প্রচুর নিচু জায়গা, লরি আসতো, লরি মাটি ফেলতে আসতো, আর আমরা কিছু বাঁদর ছেলেপুলে সেই লরির পেছনের লোহা ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি আসতাম। ঠিক আছে, তো দিস রিস্ক, এটা করা উচিত নয়, কিন্তু ওই বয়সের ছেলেদেরকে আর কে বলবে করা উচিত নয়।
তো এরকম 1-2 দিন ঝুলে ঝুলে বাড়ি ফিরেছি, ফেরার পরে বাড়িতে বেধড়ক পিটিয়েছে মা। কী করে জেনে গেছে? পাড়ার লোক বলে দিয়েছে, দেখেছে বলে দিয়েছে। তার মানে ধর এই যে নিউজটা পৌঁছে গেল, তখন ফোন নেই, হোয়াটসঅ্যাপ নেই, এসব কিছু নেই, জাস্ট বলে দিচ্ছে, কানে চলে এসে পিটিয়েছে। তার মানে এই যে খবরটা চলে গেল, ইট ইজ অলসো আ ফর্ম অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল, তাই না? এটা তো একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এটার জন্য কি আমার পুলিশ লেগেছে না মিলিটারি লেগেছে? লাগেনি। দিস ইজ ভেরি মাচ রুটেড ইন দ্য সোসাইটি। আমরা পাড়ার লোকজনদেরকে কী বলি? জেঠু বলি, কাকু বলি। সো দ্যাট ফর্ম অফ মানে হোয়াট শুড আই সে, মানে পাড়াভিত্তিক যে নিয়ন্ত্রণ, এরিয়া বেসড কন্ট্রোল ইজ দেয়ার। এটা এখন অনেকটা ডিসইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে, কারণ বহু জায়গায় বাইরের লোক প্রচুর এসে থাকতে শুরু করছে, ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা ছোটো জায়গা অনেক বড়, অনেক বেশি লোক চলে আসছে। সো উই আর ডেভেলপিং ইন্টু আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এ সোসাইটি, বাট দিস ওয়াজ দেয়ার। এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারপরে একবার আমি গরমকালে ন্যাড়া হলাম, ভাবলাম ন্যাড়া হলে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না, আমি আবার ওরকমভাবে আসতে গিয়ে আবারও বাড়িতে মার খেলাম, কারণ ন্যাড়া হয়ে যাওয়ার পরেও লোকে চিনতে পেরেছে। অর্থাৎ আমি এই উদাহরণটা কেন দিলাম? বিকজ দে নিউ ইচ অফ দ্য কিডস সো ওয়েল। এত ভালো করে চিনে রাখতো পাড়ার বাচ্চাগুলোকে যে ন্যাড়া হয়ে ঝুলছি, পেছন থেকে দেখে বুঝে গেছে যে এটা আমি। হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? এই লেভেল অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল ওয়াজ দেয়ার, রাইট? তো ওনারা এটাই বলছেন, মানে L.H. Morgan বলছে, সো দে হ্যাভ আ ভেরি ডিসিপ্লিনড সোসাইটি। He noted that there is a general absence of hierarchical division between clans and lineage. In ancient society, Morgan defines tribe. এবারে আমরা ডেফিনিশনে আসছি। মর্গ্যান বলছেন, অ্যাজ এ কমপ্লিটলি অর্গানাইজড সোসাইটি, ইট ইজ আ কমপ্লিটলি অর্গানাইজড সোসাইটি ওয়্যার অল ফর্মস অফ সোশ্যাল রিলেশন, সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক আর ডমিনেটেড বাই কিনশিপ। কিনশিপের ওপরে কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই। আমি আগের দিন উদাহরণ দিচ্ছিলাম ছবি এঁকে এঁকে, যে কি আমরা অগ্নিমিত্রকেই তো বড় বানিয়েছিলাম। অগ্নিমিত্রর এরিয়া বড় হচ্ছে, ও ডমিনেট করছে, ও স্যারকে প্রথমে খেয়ে নিয়েছে, তারপরে ও ভয় ভয় ওর সঙ্গে আঘাত করে নিয়েছে, ও ওর সঙ্গে আঘাত করে নিয়েছে। এবার আমি বলছিলাম যে ধর যদি ট্রাইবের সংখ্যা বেড়ে যায়, মানে যদি পপুলেশন বেড়ে যায়, তখন আমরা কি দিয়ে বিচার করব? যে কে কার দলে থাকবো? লিনিয়েজ দিয়ে বিচার করব। আমরা তিনজন একটা লিনিয়েজ, অগ্নিমিত্র একটা লিনিয়েজ, ওর সঙ্গে মারামারি হয়, ও তুই অগ্নিমিত্র আর শ্রুতিস্মিতা যত ভালো বন্ধুই হোক না কেন, তখন কিন্তু শত্রু হয়ে যাবে, আমার দলে চলে আসবে, কারণ আমরা একই লিনিয়েজে আছি। এটাই বলছি, দ্যাট কিনশিপ ইজ ডমিনেটিং এভরিথিং এলস। কিনশিপ ইজ দ্য ডমিনেটিং প্যারাডাইম, ঠিক আছে? তো এইটা দিয়ে মোটামুটি বাকিটা তোরা পড়ে নিলে বুঝতে পেরে যাবে। এইটা দিয়ে মোটামুটি আমাদের মর্গ্যানের পার্টটা হয়ে যাচ্ছে। এরপরে আরেকজনের কথা আমাদেরকে পড়তে হবে, যার নাম হচ্ছে স্যার হেনরি মেইন। হেনরি মেইন একটা দারুণ কথা বলেছে, যেটা ইনফ্যাক্ট এভলিউশন, 19th সেঞ্চুরি এভলিউশনকে একটা অন্য রকমের মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে সমাজ আসলে ব্লাড রিলেশন থেকে টেরিটোরিয়াল রিলেশনে মুভ করেছে। সো ইউ হ্যাড ব্লাড রিলেটিভস ডমিনেটিং এভরিথিং অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম, দেন ইভেনচুয়ালি টেরিটরি ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট। টেরিটরি মানে কি? এরিয়া, অর্থাৎ এটা আমার এলাকা, এটা ওর এলাকা, এবং এলাকা ভিত্তিক যে হোয়াট শুড আই সে, এলাকা ভিত্তিক যে সেন্টিমেন্ট, সেটা তারপরে ডেভেলপ করেছে। খুব ভালো করে ভাবলে বুঝতে পারবে যে ন্যাশনালিজম ইজ নাথিং বাট অ্যান এলাকা ভিত্তিক সেন্টিমেন্ট, যে আমি আমার দেশের লোক। এবার দেশের ভেতরে আয়, তখন বলবে যে না না দেশ ফেস পড়ে, আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক। তারও ভেতরে না 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 ও সব পড়ে, পশ্চিমবঙ্গ তো ঠিক আছে, আমি হচ্ছি নর্থ কলকাতার লোক, এবার নর্থে আমি মানিকতলার লোক, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ মাল্টিপল আইডেন্টিটিস। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখ, এভরি আইডেন্টিটি ইজ বেসিক্যালি আ টেরিটোরিয়াল আইডেন্টিটি। সো হেনরি মেইন বলছেন যে সোসাইটি প্রোগ্রেস করেছে ফ্রম blood linked relation, which is there, which is obviously still there and still has a very big role to play at family level, but when it comes to the state level affairs, রাষ্ট্রগত ভাবনা চিন্তা যখন নাকি আসছে, তখনই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি কোথায়? টেরিটরিতে। দেন উই আর টকিং অ্যাবাউট টেরিটরি, দেন উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট টেরিটরি। এই যে আইডিয়াটা, এইটা কিন্তু it was actually a foundation for the development of
পলিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি। এনশিয়েন্ট ল বলে একটা বই উনি লিখেছিলেন 1861-এ, সেই বইটা ফাইনালি পলিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজির একদম বেসিক বই হিসাবে কনসিডার করা হয়। সো দিস ইজ হাউ ইভলিউশনিস্টস, স্পেশালি লুই হেনরি মর্গ্যান অ্যান্ড কার নাম বললাম, হেনরি মেইন, এই দুজন ট্রাইবকে অ্যাজ প্রি পলিটিক্যাল অ্যান্ড প্রি কন্ট্রাকচুয়াল সোসাইটি হিসাবে দেখেছে। এনি কোয়েশ্চেন? কোনো প্রশ্ন নেই? পড়াশুনো হচ্ছে? জোরে ঘান নাড়লে আমার ভয় লাগে, এবার আস্তে আস্তে ঘান নাড়ছে। আর ইনস্টাগ্রামে ছবি চাই রেগুলার। হ্যাঁ, দুটো না, দিতে থাক, আমি দেখে যাচ্ছি। ট্যাগটা আরেকবার করে দে।